अभी आप कैसा है? अभी ये ठीक है ना? आपको यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था ना? ओके ओके। लकीली हमें ऑपरेशन सक्सेस हुआ और आज तक सबूत है कि मैंने मोर देन 4 साल के बाद भी माटी की है बोले আৰু যদি ভালকে যদি ৰিপেয়াৰ নহয় তেতিয়াহ'লে ব্ৰেইনৰ পানীটো তাৰমানে নাকেদি লিক হৈ থাকিব পাৰে। তো এইটো সাৰ্জাৰী আমি উইথ ভাল মানে বেমাৰটো যিমানখিনি থাকে তাতকৈ এটা মাৰ্জিন লৈ গুচাব লাগে, গতিকে ডাঙৰ এটা ডিফেক্ট হৈ যায় নাকৰ ওপৰত। আৰু স্যাৰ হেৰি মানে আমাৰ হেল্থ চিটি হস্পিটেলত মানে এনেকুৱা অস্ত্ৰোপচাৰ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ছেটআপটো কেনেকুৱা? ছেটআপটো আমাৰ ইয়াতে ভাল, আমাৰ আইচিউ বেকআপটো ভাল আৰু লগতে আমাৰ যিখিনি লজিষ্টিক্স লাগে বা এইবিলাকত আমাৰ নিউৰো বেকআপ যিটো নিউৰোচাৰ্জনৰ বেকআপ যিটো সেইবিলাক আমাৰ লাগে সেইখিনি ইয়াত গোটেই আছে। চ' আণ্ডাৰ ওৱান ৰুফ উই কেন ডু দিছ কাইণ্ড অফ চাৰ্জাৰীজ। এই ধৰণৰ অপাৰেশ্যনবিলাক আমি এটা জেগাতে কৰিব পাৰোঁ। কৰ্কট ৰোগ কেৱল ৰোগেই নহয়, ই শৰীৰ মন আৰু আত্মাৰ শক্তি পৰীক্ষা কৰা যুদ্ধ। আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ছাৰ্কোমাৰ দৰে কৰ্কট ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা পোৱা এগৰাকী প্ৰকৃত যোদ্ধাৰ প্ৰেৰণাদায়ক যাত্ৰাৰ এই কাহিনীটো কেৱল জীয়াই থকাৰ কথাই নহয়, ই আশা, বিশ্বাস আৰু চিকিৎসাৰ উৎকৃষ্টতাৰ কথা। এই যুদ্ধৰ কথা সেই ব্যক্তিজনৰ পৰা, সেই ব্যক্তিজনৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰৰ পৰা আৰু সেইজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিয়ে তেওঁক অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি আজি তেওঁৰ জীয়াই থকাৰ এই যুদ্ধত সম্ভৱপৰ কৰি তুলিছে সেই ডক্টৰজনৰ পৰা আমি শুনিম। বলক আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তেওঁৰ পৰা আমি প্ৰেৰণাটো লওঁ যে কৰ্কট ৰোগ হ'লেও যে মানুহ জীয়াই থকাৰ সম্ভাৱনা বহুত প্ৰচুৰ হৈ আছে, সেই কথাৰ বিষয়ে আমি অলপমানি বুঝी लो। बोलो वीडियो तो हम आरंभ करो। मम्मी आपका नाम बताइए। मेरा नाम ये पेई मुझे। आप लोग कहाँ से हो मम्मी? अरुणाचल है। अरुणाचल। बसार। बसार। ओके। परादाई। ओके ओके। अभी आप कैसा है? अभी ये ठीक है ना? आपको यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था ना? ओके 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 ओके। कितना दिन हो गया ऑपरेशन करते हुए? ऑपरेशन तो 4 साल ज़्यादा है। 4 साल से ज़्यादा। ओके। तो आप आपका मम्मी है? जी ठीक है। तो आप 2 शब्द बोलिए मम्मी को, कैसा क्या है अभी? हाँ, और ये मेरा माँ है, मैं इनका बड़ा बेटा हूँ। ओके। तो जब एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नेटिव प्लेस है लपारादा डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश, त्रिवेंद्र सर से बिलोंग करता है। आज से लगभग 4 साल पहले, लगभग मोर देन 4 साल, तो माँ का कुछ एक क्रिटिकल बीमार हो गया था। तो हमने वहाँ पे ट्राई किया था, लेकिन वहाँ का डॉक्टर लकीली गंगा सर ने रिफर किया बीसीएस का से थोड़ा डिस्कस कर लीजिए, एक सर्कोमा बीमार का कुछ टाइप का एक कैंसर बीमार हो गया। वो सर से जब मिला था, सर ने डिटेक्ट किया। तो इसके बाद सर से हमने यहाँ में आके ये करके ऑपरेशन शुरू किया। तो सर ने ऑपरेशन करके लगभग ऑपरेशन में भी लगभग मोर देन 11 घंटा से ज़्यादा ऑपरेशन किया है। तब जाके जो ऑपरेशन में जो दिक्कत जो ब्रेन का जो पानी नाक में जो आता था उसको साफ ये करने के बाद बहुत समय लगा था, लगभग 11 घंटा से ज़्यादा लगा है। लेकिन ऑपरेशन लकीली सक्सेस हुआ। अब हमारे यहाँ ये आपका यहाँ पे हॉस्पिटल पे ENT और ये जो न्यूरोलॉजिस्ट दोनों मिल के अच्छे से काम किया। तो लकीली हमें ऑपरेशन सक्सेस हुआ और आज तक सबूत है कि मैंने मोर देन 4 साल के बाद भी माटी की है रूटीन इस पर डॉक्टर के एडवाइस के साथ। हमने फर्स्ट में यहाँ पे रेडियोलॉजी भी डायरेक्ट कर दिया, तो वहाँ पे वापस नहीं जाके इसमें अच्छा फैसिलिटी मिला है। तो रेडियोलॉजी करने के बाद हम लोग यहाँ पर करने के बाद फिर रूटीन चेकअप के लिए एवरी मंथ में 1 साल तक आया था। फिर देन एक्सटेंड करते 3 महीना, अभी 6 महीना, अभी आफ्टर 4 साल तक अभी आ रहा है। तो रिसेंटली अभी भी सर से कॉन्टेक्ट कर चेक करके देखा तो अभी तक ओके है। तो लकीली सर के द्वारा और अच्छा ऑपरेशन के अच्छे स्पेशलिटी मिलने के बाद मेरा माँ जिंदा है, आज मेरे सामने है, आप लोग के सामने है। तो लकीली थैंक्स एवरीथिंग, मैंने जो आप लोग ने हम लोग ऑपरेशन जो फैसिलिटी दिया है इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और अच्छा मैं होप करता हूँ कि फ्यूचर में भी अच्छा से हम लोग दूसरा से ट्रीटमेंट मिलेगा। और मेरा सवाल जहाँ तक मैंने मेडिकल में पेश किया है कि जहाँ मेरा तरफ से ENT में जितना डॉक्टर गए, जो मेरा डॉक्टर अभी जो बीसीएस जो है वन ऑफ द फेमस ENT डॉक्टर है एज पर माई नॉलेज। तो मेरा खुद का स्टेट में भी ENT डॉक्टर है। वहाँ तक हम लोग का वहाँ पे भी अच्छा डॉक्टर है, लेकिन
वहाँ पे जहाँ इसमें फैसिलिटी मिलता है इतना नहीं मिलता है। तो लकीली हमें सर से मिल के अच्छा मेरा दिमाग का ट्रीटमेंट करवाया, इसके लिए बहुत सख्त वंस अगेन मेनी मेनी थैंक्स सर आपको शुक्रिया करता हूँ। और लकीली এখেতক অপাৰেশ্যন কৰিছিল। তো একচুৱেলি বেমাৰটো কি হৈছিল অকণমান ৰাইজক বুজাই দিয়কচোন। তেখেতৰ তাৰমানে অষ্টিঅ'চাৰ্কমা ফ্ৰণ্টেল বন, তাৰমানে কঁকালৰ এইখিনি বন আৰু তলত যিটো আমি ইকমেট বন থাকে বা স্কাল বেছ বুলি কয়। তো স্কাল বেছত তেওঁৰ অষ্টিঅ'চাৰ্কমা হৈছিলে, গোটেই হ'ল স্কাল বেছ আৰু লেফ্ট ছাইডৰ গোটেই ফ্ৰণ্টেল বনটো সেইখিনি জেগাত হৈছিলে। ষ্টাইগেলাইচেলা এইবিলাক ইনভলভ আছিলে, আপ টু স্পেনাৰ চাইনাছৰ এণ্টেৰিয়ৰ ফেজলৈকে আছিলে। তো তেখেত যেতিয়া আহিল, কাৰণ আমি জানো যে এইটো হেৰি মেডিচিনৰ ভাল হোৱা বেমাৰ নহয়, গতিকে এইটো এটা আমি চাৰ্জাৰী কৰিছিলোঁ। চাৰ্জাৰীটোৰ নাম হৈছে ক্ৰেনিঅ'ফেচিয়েল ৰিছেকশ্যন। ইয়াৰ চাৰ্জাৰী এণ্ড টাফ চাৰ্জাৰী। টাফ চাৰ্জাৰী ইন দ্য চেঞ্চ তাৰমানে এইটো বেমাৰৰ অপাৰেশ্যন কৰিলে ভাল মানে ৰিস্কবিলাক হ'ল যে ব্ৰেইনত ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে, আৰু ব্ৰেইনত ইনফেকশ্যন হ'লে মেনিঞ্জাইটিছ এইবিলাক হ'লে তাৰমানে চিৰিয়াছ হ'ব পাৰে। আৰু যদি ভালকৈ যদি ৰিপেয়াৰ নহয় তেতিয়াহ'লে ব্ৰেইনৰ পানীটো তাৰমানে নাকেদি লিক হৈ থাকিব পাৰে। তো এইটো চাৰ্জাৰী আমি উইথ ভাল মানে বেমাৰটো যিমানখিনি থাকে তাতকৈ এটা মাৰ্জিন লৈ গুচাব লাগে, গতিকে ডাঙৰ এটা ডিফেক্ট হৈ যায় নাকৰ ওপৰত। তো সেইটো আমি চাৰ্জাৰী কৰি পেলাই এইটো ৰিপেয়াৰ কৰি দিছিলোঁ আৰু বেমাৰটো কমপ্লিট হেৰি গৈছে। আমি যিটো অপাৰেশ্যনৰ পিছত যিটো বায়'পচি ৰিপৰ্ট সেইটোও বৰ ধুনীয়া আহিছিলে, মাৰ্জিনবিলাক ক্লিয়াৰ আহিছিলে। আৰু তাৰপিছতে তেখেতৰ ৰিপেয়াৰটো মানে এনেকুৱা হৈছিলে যে আমাৰ মানে একদমেই লিক নহ'ল, একো ইনফেকশ্যন নহ'ল, মানে ৰিকভাৰীটো বহুত ভাল হৈছিলে। অফক'ৰ্ছ অপাৰেশ্যনটো লম্বা হৈছিলে কিন্তু ৰিকভাৰীটো বৰ ধুনীয়া হৈছিলে। আৰু আজি 4 বছৰ হৈ গ'ল। আজিও মই এণ্ডস্কপি কৰি চালোঁ। তো এণ্ডস্কপিত কোনো ধৰণৰ বেমাৰৰ ৰেকাৰেঞ্চ বা একো নাই। চ' আই এম পাৰ্চনেলি অলছ' হেপ্পী কি এইটো আমি ছাকচেছফুলি এইটো অপাৰেশ্যন, এইটো ওৱান অফ দ্য ৰেয়াৰ অপাৰেশ্যন হয় এনেকুৱা ধৰণৰ অপাৰেশ্যন, ক্ৰেনিঅ'ফেচিয়েল ৰিছেকশ্যন বুলি কয়। আমাৰ অসমত বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এনেকুৱা অপাৰেশ্যন কিজানি খুব ৰেয়াৰলি হয়, মই যিমানখিনি জানো। আগতেতো একদমেই আমি যিটো টাইমত কৰিছিলোঁ বা বহুত আগতেতো একদমেই নহৈছিলে। তো আজিকালি হয়তো বহুত জেগাত ফেচিলিটি হোৱাৰ কাৰণে হয়তো হেৰি কৰে, কিন্তু ডেফিনেটলি বহুত কম হয় এইটো কাৰণে, কাৰণ এই ধৰণৰ বেমাৰবিলাকেই ৰেয়াৰ হয়। আৰু সেইটো বেমাৰ ৰেয়াৰ ডিজিজ এটা মানে ডাঙৰ অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ আৰু দিগদাৰী হয়, কিয়নো যে কমনলি নোহোৱা চাৰ্জাৰীটো ইউজুৱেলি কমপ্লিকেচিবিলাক বেছি হয়, কাৰণ কি মানুহ এজন ছেইম চাৰ্জাৰীটো বাৰে বাৰে কৰি থাকিলেহে পাৰফেকশ্যনটো আহে। তো যিবিলাক কমন চাৰ্জাৰী নহয় সেইবিলাকত অলপ হেৰি হয়, গতিকে ইয়াত বহুতখিনি আমি হোমৱৰ্ক কৰি পেলাই এই ধৰণৰ চাৰ্জাৰীবিলাক কৰা হয়। গতিকে আই এম অলছ' পাৰ্চনেলি হেপ্পী কি তেওঁ আজি ইমান বছৰ হ'ল এটা কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট এটা, আৰু এতিয়ালৈকে তেওঁৰ একো ৰেকাৰেঞ্চ নাই। অ'কে, চ' ইটছ গ্ৰেট একচুৱেলি। তাৰমানে এনেকুৱা নহয় যে এই ধৰণৰ অপাৰেশ্যন হ'লে যে বাহিৰত যাবলৈ ইয়াত কৰিব নোৱাৰি, সেনেকুৱা নহয়। এক্সাম্পল ইয়াতে আছে। আৰু ছাৰ হেৰি মানে আমাৰ হেল্থ চিটি হস্পিটেলত মানে এনেকুৱা অস্ত্ৰোপচাৰ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ছেটআপটো কেনেকুৱা? ছেটআপটো আমাৰ ইয়াতে ভাল, আমাৰ আইচিইউ বেকআপটো ভাল, আৰু লগতে আমাৰ যিখিনি লজিষ্টিক্স লাগে বা এইবিলাকত আমাৰ বেকআপ যিটো নিউৰ'চাৰ্জনৰ বেকআপ যিটো সেইবিলাক আমাৰ লাগে সেইখিনি ইয়াত গোটেই আছে। চ' আণ্ডাৰ ওৱান ৰুফ উই কেন ডু দিছ কাইণ্ড অফ চাৰ্জাৰীজ। এই ধৰণৰ অপাৰেশ্যনবিলাক আমি এটা জেগাতে কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ আৰু বেছি যদি হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম থাকে, কমপ্লিকেচি থাকে হাৰ্টৰ, ইয়াতে আমাৰ কাৰ্ডিঅ'থোৰাচিক হওক বা কাৰ্ডিঅ'লজিষ্ট হওক, দে আৰ ভেৰি চ' আল্টিমেটলি ছাৰ হেল্থ চিটি ইজ এ ভেৰি গুড ছেটআপ ফৰ অল টাইপ অফ চাৰ্জাৰীজ। ডেফিনেটলি। অ'কে ছাৰ। চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ ছাৰ। আজি আপুনি অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা এগৰাকী মানে মাতৃতুল্য আমাৰ আজি 4 বছৰতকৈও অধিক হৈ গ'ল, তেওঁ ইমান মানে সুস্থ হৈ আছে, আমিও ভাল লাগিছে। অৰুণাচলৰ হয় তেওঁ। চ' আজি এই যিটো ইনফৰমেশ্যন আজি আমি ৰাইজক দিলোঁ যে ৰেয়াৰ অপাৰেশ্যনো হেল্থ চিটি হস্পিটেলত পচিবল হয়। ডক্টৰ BC ৰয় ছাৰ, তেখেতে ENT বিভাগৰ চাৰ্জন হয়, ফেচিঅ'মেক্সিলাৰী চাৰ্জন হয়। তেনেকুৱা যদি কিবা চাৰ্জাৰী আৰু হেড এণ্ড নেক অংক চাৰ্জন হয় তেওঁ। তো যদি এনেকুৱা কিবা থাকে আপোনালোকে হেল্থ চিটি হস্পিটেলত আহি তেখেতক যোগাযোগ কৰি অপাৰেশ্যন বা অস্ত্ৰোপচাৰৰ কাৰণে আপোনালোক আগবাঢ়িব পাৰে। চ' ছাৰ থেংক ইউ ভেৰি মাছ। Thank you very much for feedback. Sir, thank you very much, sir.